हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोम ट्यूटोरियल। तो पिला माने पूर्व क्लास रो आमे आलोचना करथिला हमर हरप्पा सभ्यता बा हरप्पा संस्कृति उपरे एवं आज आमे आलोचना करिबा से हरप्पा संस्कृति रो कृषि एवं पशुपालन उपरे। कोन आलोचना करिबा? कृषि एवं पशुपालन उपरे। जे हरप्पा सभ्यता रे कृषि किपरि भाबरे करा जाउथिला, केउ स्थान रे करा जाउथिला एवं एही कृषि हेउची बोली हमकु प्रमाण कोन कोन मिलुची ताहा आलोचना करिबा। ताहा सहित पशुपालन उपरे आमे आलोचना करिबा। तो पशुपालन रे माने क्यों क्यों पशु को पालन करथिले, काहाकू यातायात निमंते पालन करथिले, काहाकू कृषि कार्य पई पालन करथिले, एहा हमें एही वीडियो रे आलोचना करिबा। तो प्रथमे आलोचना करिबा कृषि उपरे। जे कोनोसी उन्नत सभ्यता और संस्कृतिर मूल भित्ति हैला स्वच्छल तथा सुदृढ़ अर्थनीति। जे कोनोसी गोटे उन्नत सभ्यता बा संस्कृतिर मूल भित्ति को आमे किपरि भाबरे तुलना करि परिबा बा परिकल्पना करि परिबा, ताहार अर्थनैतिक व्यवस्था जदि उन्नत मानर थिबो ताहाले आमे आलोचना करि परिबा जे बा कहि परिबा जे सेही सभ्यता उन्नत मानर अटे बोली। अर्थनीति हैला मेरुदंड स्वरूप जहाँ सभ्यता और संस्कृति को केवल उपयुक्त मार्ग रे विकसित करे नाही, पुनश्च यार समृद्ध परिप्रकाश रे मध्य सहायता करिथाय। जे अर्थनीति कोन, जेपरि गोटे मनीष को बंची रहिबा बा ठिया हेबा पई मेरुदंड आवश्यक। मेरुदंड विहीन मनीष कोन, यार किछि कल्पना नाही। ठीक सेपरि अर्थनीति बिना कोनोसी गोटे सभ्यता बा संस्कृतिर किछि परिकल्पना नाही। दुर्बल मेरुदंड विशिष्ट बा मेरुदंड विशिष्ट प्राणी जेमिति निजको ठीक भावरे उपस्थापित करि पारे नाही, ठीक सेही बोली दुर्बल आर्थिक व्यवस्था मध्य बा आर्थिक सभ्यता मध्य सेहीपरि मलिन अटे। एही हरप्पा संस्कृति बा हरप्पा संस्कृति थिला एक समृद्ध सभ्यता। यार अर्थनैतिक विकास रो मुख्य आधार थिला कृषि। यह एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला हमने नोट कर देबो। तो हरप्पा संस्कृति रे तांकर अर्थनैतिक व्यवस्थार मुख्य आधार कौन थिला? यह थिला कृषि। केवल कृषि थिला कि नहीं? कृषि थिला मुख्य माध्यम, किंतु यह छड़ा कौन कौन थिला? शिल्प, व्यवसाय, वाणिज्य बा पशुपालन परी अर्थनैतिक विकास रो अन्यान्य आधार थिले हैं। हरप्पा संस्कृति मुख्यतः थिला कृषि केंद्रिक बा कृषि उपरे सेमानकर सभ्यता बा संस्कृति आधारित अटे। कृषि को केंद्र करी गढ़ी उठिथिला सभ्यता और संस्कृतिर मधुचक्र। तो कृषि को नहीं सेमाने सेमानकर सामाजिक बा अर्थनैतिक जीवन यापन को सेमाने आगो को नेउथिले। आमे जानू जे मनुष्यर अत्यावश्यक तीनोटी चाहिदा रही, जहाँकि खाद्य, बास एवं आश्रय स्थल, जहाँकि केवल नदी अववाहिकार मिलूला। ओके, तो नदी उपकूल उर्वरा शस्य श्यामला माटी रे कृषि और पशुपालन करी मनुष्य खाद्य तथा बासर चाहिदा मेंटाउथिबा बेले बासगृह निर्माण सामग्री मध्य एही स्थान से माने पाई पारुथिले। तेणु प्राचीन सभ्यता परी सिंधु कूल रे हेउथिला हरप्पा संस्कृतिर जार उर्वर मृत्तिका थिला कृषि पाई एकांत आवश्यक। तो से माने कोन करथिले? से नदी अववाहिका मानकर बसवास करथिले, जहाँकि सेमानकु गृह निर्माण पाई सामग्री मध्य मिलुथिला एवं कृषि कार्य करिबा पाई उन्नत मानर पटु मृत्तिका मध्य से माने पाई पारुथिले। मौसुमी आगमन रे प्रबल वर्षा जोगु सिंधु नदी अववाहिका जल सेठारे रहुथिला एवं से जल द्वारा कौन होता पटु माटी निर्मित होता, जहाँकि कृषि पाई एकांत आवश्यक अटे। से कौन करथिले? जलसेचन बा सार प्रयोग कौन आवश्यकता नथिला। ए हरप्पा अधिवासी माने चाष कार्य करुथिले, केउ स्थान रे करुथिले, किपरि भाबरे करुथिले, ताहा हमें किपरि जानिबा? तो मु हमर जो चैप्टर 1 रे रहिछि सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री बा भारतीय संस्कृतिर उपादान, ताहा हमें किपरि जानि थाउ जे कोनोसी गोटे उपादान पाइले से उपादान द्वारा आम जापर यह क्यों समय क्यों कार्य व्यवहृत होता। ठीक से हीपरी कालीबंगार आविष्कृत होता एक लंगल। से लंगल कौन जना पड़े जे हरप्पा सभ्यता किपरि भाव में चाष कर कौन कौन चाष कर चाषर प्रक्रिया किपरि थिला ताहा एठारे जना पड़ी थाए। जे एठारे एका साथी गोटे जमी दुई प्रकार शस्य आमदानी करा। हरप्पा सभ्यता कौन करा? गोटे क्षेत्र गोटे सरला आउ गोटे से अमल करुले एवं यही पद्धति वर्तमान भारतर केतेक राज्य में प्रचलित रही अछि। से राज्य गुड़िक कौन कौन? जे राजस्थान एवं हरियाणा में गोटे जमी दुई प्रकार शस्य से कौन आमदानी करुले। जमी को चाष करने सेठारे तंबा बा काठ निर्मित लंगल व्यवहार करा जाउथिला। से हरप्पा संस्कृति चाष करने जो लंगल व्यवहार करा जाउथिला, से लंगल केउठी तैयारी? काठ किंबा तंबा। या पिला नोट डाउन कर नेब।
ସେଠାରେ କାଠ କିମ୍ବା ଲୁହା କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା କି କେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ? ଯେ ଏହା ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ବନୱାଲି ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମୃଣ୍ମୟ ଲଙ୍ଗଲରୁ ଏହାରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତମ୍ବା ନିର୍ମିତ ଦା ବା କାଠ ବେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଧାରୁଆ ପଥର ହତିଆରେ ସେମାନେ ଶସ୍ୟକୁ କାଟୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପରେ ସେ ଶସ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ କାଟୁଥିଲେ? ବା ସେମାନେ ତମ୍ବା ନିର୍ମିତ ଦା କିମ୍ବା କାଠ ବେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଧାରୁଆ ପଥର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଥିଲେ। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଶସ୍ୟାଗାରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସାନ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। କାର୍ପାସ୍, ବାର୍ଲି ଏବଂ ଗହମ ଥିଲା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଧାନ ବା କୃଷିଜ ସମ୍ପଦ। ସେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ କୃଷିଜ ସମ୍ପଦ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? କାର୍ପାସ୍, ବାର୍ଲି ଏବଂ ଗହମ। କେବଳ କାର୍ପାସ୍, ବାର୍ଲି ଏବଂ ଗହମ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ କି? ନାହିଁ, ଏହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ଅମଳ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଥିଲା ରାଗି, ବାଜରା, ଜୋଆର, ବିନ୍ସ, ମଟର, ଛୁଇଁ, ଶିମ୍ବ, ରାଶି ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ତ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? କାର୍ପାସ୍, ବାର୍ଲି ଏବଂ ଗହମ, ଏବଂ ଧାନ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଭାତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। କ'ଣ ଥିଲା ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କର? ଭାତ। ଗୁଜରାଟ ଓ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଂଶରୁ ଧାନର ଅବଶେଷ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତ ବା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ପାସ୍ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅବଶେଷରୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଲୋକେ କପା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମେହେରଗଡ଼ରୁ ମିଳିଥିବା ତୁଳା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ତୁଳା। ଏହା କେବଳ +2ରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ତୁଳା ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଯେ ମେହେରଗଡ଼ରୁ ମିଳିଥିବା ତୁଳାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବା ସର୍ବପୁରାତନ ତୁଳା ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମର କୃଷି ଏବେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଶୁପାଳନ। ଯେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ପଶୁପାଳନ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ? କାହାକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଯାତାୟାତ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ କୃଷିରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଷା ମନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ କରିବାର ଧାରଣା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଶୁଙ୍କୁ ପୋଷା ମନେଇ ତାହାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ସେମାନେ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କୃଷିଜୀବୀ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷିର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ପଶୁପାଳନ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀମାନେ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଗୃହପାଳିତ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ମହିଷୀ, ବୃଷ, ବଳଦ, ଓଟ ପ୍ରଭୃତି ପଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ କୌଣସି ପଶୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ କରି ରଖୁଥିଲେ? ତ କ'ଣ? ହରପ୍ପା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଷଣ୍ଢ, ମହିଷୀ, ହାତୀ, ଓଟ, ଘୁଷୁରୀ, କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇ। ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ କରି କୃଷି କାମ, ଶସ୍ୟ ବୋହିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଅଧିବାସୀଗଣ ମୋହର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଖୋଜୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋହର ମୁଦ୍ରା ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏହି ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ହରିଣ, ସମ୍ବର, ବଣୁଆ, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକାର ଓ ମାଛ ଧରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବେ ଦେଖିବା
ପଶୁପାଳନ ଓ ପଶୁ ଶିକାର ଓ ପଶୁ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସିନ୍ଧୁବାସୀମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଶ୍ରମକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ପଶୁପାଳନ, ପଶୁ ଶିକାର କିମ୍ବା ପଶୁ ବ୍ୟବହାର, ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷି ସହିତ ଏହି ପଶୁପାଳନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସଫଳ କୃଷିଜୀବୀ ଭାବରେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି। ଏହି ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ ଥିଲା ପରୋକ୍ଷରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ନଗର ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଠାରେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହେଲା କି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ।